یہ بتا سکتا ہوں بلا خوف تردید کہ 5 جہاز نہیں، آپ نے ان شاہینوں نے 6 جہاز دشمن کے مارے ہیں۔ 10 مئی کی شام کو آپ نے اس نام نہاد خانہ دار کا بت پاش کر دیا۔ رہتی دنیا تک وہ کبھی اب اس طرح کے غرور اور گھمنڈ میں مبتلا نہیں ہوگا۔ پاک فضائیہ نے بھارت کے 5 نہیں 6 طیارے تباہ کیے۔ 10 مئی کو نام نہاد تھانے دار کا بت پاش کر دیا۔ مودی 3 رافیل گرنے کو قیامت تک یاد رکھے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی کامرا ایئر بیس کے دورے پر شاہینوں سے گفتگو۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر، ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو اور نیول چیف نوید اشرف بھی ہمراہ تھے۔ شہباز شریف نے کہا، تکبر میں مبتلا دشمن نے ہماری امن کی پیشکش کو ٹھکرایا، کئی گنا بڑے دشمن کا غرور خاک میں ملایا۔ پاکستان جواب نے طاقت کا توازن تبدیل کر دیا، دشمن کو پیغام مل گیا، میلی آنکھ سے دیکھا تو زمین کھینچ لیں گے۔ مذاکرات میں کشمیر کے مسئلے پر بات ہوگی، خطے میں دہشت گردی ختم کرنی ہے تو آئیں بیٹھیں بات کریں، پتہ چل جائے گا کون دہشت گرد اور کون دہشت گردی کا نشانہ بنا۔ مارکہ حق میں تاریخی فتح پر آج یوم تشکر، مرکزی تقریب پاکستان مونومنٹ اسلام آباد میں ہوگی۔ وزیر اعظم شہباز شریف مہمان خصوصی ہوں گے۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی اور مسلح افواج کے سربراہ بھی شریک ہوں گے۔ وزیر اطلاعات دولت آرڈ نے بتایا کہ دن کا آغاز مسجدوں میں قرآن خوانی اور خصوصی دعاؤں سے کیا جائے گا۔ وفاقی دارالحکومت میں 31، صوبائی دارالحکومت میں 21 توپوں کی سلامی دی جائے گی۔ مزار قائد اور مزار اقبال پر گارڈز کی تبدیلی کی تقریب ہوگی۔ شہداء کی یادگاروں پر دعائیہ تقریب پھول رکھے جائیں گے۔ پاکستان کا بھارتی ایٹمی تنصیبات اور مواد کی سیکیورٹی کا جائزہ لینے کا مطالبہ۔ ترجمان دفتر خارجہ کی بھارتی وزیر دفاع کے پاکستانی ایٹمی اثاثوں سے متعلق بیان کی شدید مذمت۔ کہا، پاکستان کسی دھمکی سے معروف نہیں ہوگا۔ بھارت کے شہر دہرادون میں 5 افراد کے قبضے سے ایٹمی مواد برآمد ہوا۔ گزشتہ برس بھارت میں $100 ملین مالیت کا تابکاری مواد کیلیفورنیم برآمد ہوا۔ 2021 میں بھی بھارت میں تابکار مواد کی چوری کے 3 واقعات رپورٹ ہوئے۔ تابکار مواد کی چوری کے واقعات بھارت میں ایٹمی مواد کے کالے بازار کی نشاندہی کرتے ہیں۔ پاکستان کی روایتی دفاعی صلاحیت بھارت کی جارحیت کو روکنے کے لیے کافی ہے۔ غیر ذمہ دارانہ بیان بھارتی عدم تحفظ اور ناکام دفاعی حکمت عملی کی عکاسی کرتا ہے۔ امریکی پیشکش پر پاکستان کی فوری ہاں، بغیر کسی تجارتی ٹیرف 2 طرفہ تجارتی معاہدے کی پیشکش۔ ذرائع وزارت تجارت کے مطابق امریکی صدر کے تجارت بڑھانے کے جواب میں پاکستان نے تجویز دی۔ ٹرمپ کی مودی سرکار کے خلاف سخت پالیسی، ایپل کمپنی کو بھارت میں سرمایہ کاری سے روک دیا۔ ایپل کے چیف ایگزیکٹو ٹم کک سے کہا، چاہتے ہیں کمپنی اپنی پروڈکٹس بھارت میں تیار نہ کرے۔ سیز فائر کسی کو ریکویسٹ نہیں کی، کسی کو ہم نے یہ نہیں کہا کہ جا کے ان کو رکوائیں۔ سب سے پہلے مجھے جو فون آتا ہے وہ سیکٹری روبیو کا آیا، انہوں نے مجھے کہا کہ انڈیا از ریڈی فار سٹاپنگ دا وار۔ میں نے کہا اف انڈیا از ریڈی وی ول آلسو سٹاپ۔ اس دفعہ انڈیا کا نیریٹو جو ہے نہیں بکا، اور ہم نے ثابت کیا انٹرنیشنل کمیونٹی کو کہ یہ غلط بیانی کر رہے ہیں۔ اس وقت جو تھا ہم نے کہا تھا ٹٹ فار ٹیٹ، یہ ہم نے کلیئر کر دیا، اب ان کا جواب پتھر سے دیں۔ انڈیا کے ساتھ 18 مئی تک سیز فائر پر اتفاق ہوا ہے۔ کشیدگی کم ہونے میں کچھ وقت درکار ہے، معاملہ مذاکرات کی طرف جائے گا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے جنگ بندی سے متعلق بھی بتا دیا، کہا کہ پاکستان نے کسی سے سیز فائر کروانے کا نہیں کہا۔ پہلے امریکی وزیر خارجہ کا فون آیا، بھارت جنگ بندی چاہتا ہے، تو پھر ہم نے رضامندی ظاہر کی۔ سعودی عرب، ترکی اور چین سے بھی فون آئے۔ UN چارٹر کے مطابق دفاع کا حق استعمال کیا، کسی کی برتری تسلیم نہیں کی، برابری پر بات کریں گے۔ بھارتی جارحیت پر پہلے دن فیصلہ کر لیا تھا، اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے۔ رافیل اور دیگر لڑاکا طیاروں کی تباہی پر بھارت کو عالمی سطح پر ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ آپریشن بنیان مرصوص کی کامیابی پر سینٹ میں افواج کو خراج تحسین پیش کرنے کی قرارداد منظور۔ اور پیپلز پارٹی کا آپریشن بنیان مرصوص کی کامیابی پر بڑا جشن، کراچی یوم تشکر اور یوم فتح کی شاندار تقریب۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ، تینوں مسلح افواج کے نمائندوں، رینجرز اور پولیس کے اعلیٰ حکام شریک۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ اور رہنما پیپلز پارٹی فریال تالپور نے مارکہ حق کے اور آپریشن بنیان مرصوص کے دوران
इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया पर भारतीय बयानियों का मुंह तोड़ जवाब देने वाली शख्सियात को अवार्ड से भी नवाजा। गुलकार साहिर अली बगा की जबरदस्त परफॉर्मेंस। फरियाल तालपुर, वजीर आला मुराद अली शाह, शर्जील मेमन और नासिर हुसैन शाह कौमी परचम थामे स्टेज पर आ गए। तकरीब में सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और सीनियर क़यादत के वीडियो बयान। फौज को, एयरफोर्स को, आर्मी को, नेवी को सबको मुबारकबाद देना चाहता हूँ और अपनी आवाम को मुबारकबाद देता हूँ जिस यकजहती का आप लोग ने मुजाहरा किया है इन दिनों जब हम पे दुश्मन गालिब होने की कोशिश कर रहा था। ये काबिले तहसीन है। जिस अंदाज से उन्होंने भारत के ये बुज़दिलाना हमला को जवाब दिया, उसको भी हम सलाम पेश करते हैं जनाब स्पीकर। इनके ये 5 जहाज गिराए हैं जैसे ये मच्छर थे जनाब स्पीकर, और ये और हमला करे और हम और इनके जहाज गिराएंगे। हमारी बहादुर मुसल्लह अफवाज जिन्होंने एक बार फिर ये साबित किया पाकिस्तान की दिफा के लिए वो हमेशा तैयार हैं, और जो भी पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखेगा वो उसकी आंखें निकाल देंगे। और पूरी दुनिया की तरफ से भी ये डिमांड आई कि जी पहलगाम वाक़ये की तहकीकात होनी चाहिए, लेकिन वो तहकीकात में इंटरेस्टेड नहीं था, वो अपनी जिल्लत और रुसवाई में इंटरेस्टेड था कि मैंने जलील होना है, मैंने दुनिया के सामने रुसवा होना है। पाकिस्तानी एयरफोर्स ने भारत का गुरूर खाक में मिला दिया। पाक फौज ने वाज़े कर दिया, मैली आंख से देखने वालों की आंखें निकाल दी जाएंगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का यौम फतह की तकरीब से खिताब। कहा, पहलगाम वाक़या एक सोची समझी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने सिंतास मुआहदे पर वाज़े पैगाम दिया। पूरी दुनिया पर भारत का झूठ और प्रोपेगेंडा आश्कार हो चुका। पाक फौज ने दुश्मन की हर साजिश को खाक में मिला दिया। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की शानदार कामयाबी पर जितना भी फख्र किया जाए कम है। शोहदा के लवाहिकीन के लिए 1-1 करोड़, जख्मियों के लिए 10-10 लाख रुपए इमदाद का ऐलान। Congratulate each and every Pakistani on the fabulous victory against our staunch enemy. I also want to congratulate Supreme Commander of the Armed Forces, President Asif Ali Zardari, the Chief of Army Staff, Services Chiefs, and especially the Shaheens of Pakistan Air Force. पूरी कौम के इत्तेहाद से अज़ली दुश्मन के खिलाफ फतह मिली। पीपल्स पार्टी शोबा ख़वातीन के सरबराह फरियाल तालपुर का तकरीब से खिताब। कहा, अफवाज के सुप्रीम कमांडर आसिफ अली जरदारी सर्विसेज चीफ्स को मुबारकबाद देते हैं। बिलावल भुट्टो ने आलमी मीडिया पर पाकिस्तान का मजबूत बयानिया पेश किया। तकरीब के इख्तिताम पर फरियाल तालपुर, वज़ीर आला मुराद अली शाह ने मुजरा के हमरा केक भी काटा। हमारे एयरफोर्स के शाहीनों ने जिस जज्बे के साथ, जिस हिम्मत के साथ भारत को धूल चटाई, भारत को तारीखी और इबरतनाक शिकस्त दी, हम सलाम पेश करते हैं तमाम उन शाहीनों को जिन्होंने दिन रात जाग कर जिस तरीके से हर महाज पे भारत को इबरतनाक शिकस्त दी है कि ये दुनिया की तारीख में इस वक्त लिखा जा रहा है। भारत की इबरत सुनहरे अल्फाज में लिखी जाएगी। पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज ने भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देकर कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन का यौम फतह की तकरीब से धुआंधार खिताब। कहा, भारत के खिलाफ पूरी कौम ने जंग लड़ी। बिलावल भुट्टो ने पाकिस्तान का मुकदमा पूरी दुनिया में लड़ा। भारत जाकर कश्मीर का मसला उठाया। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया। पाकिस्तान को मीज़ाइल टेक्नोलॉजी देने वाली शहीद बेनज़ीर भुट्टो थी। भारत का एशियन टाइगर बनने का ख्वाब चकनाचूर कर दिया। खित्ते में अगर कोई एशिया है तो वो पाकिस्तान है। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह ने कहा, भारत के खिलाफ अजीम फतह पर अपनी बहादुर अफवाज को खिराज तहसीन पेश करते हैं। बहादुर अफवाज का शुक्रिया जो मुल्क के दिफा के लिए सीसा पिलाई दीवार की तरह दुश्मन के सामने डट गई। शहीदों और जख्मियों की फैमिलीज हमारे लिए काबिल एहतराम हैं। शुक्रिया उन वालिदैन का जिन्होंने बेटे कुर्बान किए मगर शिकवा न किया। शुक्रिया इस कौम का जो मुश्किल की इस घड़ी में अज़्म और हिम्मत का पहाड़ बनकर खड़ी रही। जिन राफेल तैयारों पर घुमंड था मोदी को, हमारी अफवाज ने, हमारी फ़िज़ाइया ने
पहले ही दिन 3 राफेल गिराए और इसी तरह और भी उनको नुकसान पहुंचा। मार्के हक और ऑपरेशन बुनियान मरसूस की कामयाबी पर सिंध भर में यौम तशक्कुर यौम फतह रैलियाँ, कराची का साहिल पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फौज पाइंदाबाद के नारों से गूंज उठा। रैली में मुख्तलिफ जामियात के तलबा की सबसे लाली परचम थाम कर शिरकत। हायर एजुकेशन कमीशन के तहत निशान पाकिस्तान से क्लॉक टावर तक रैली निकाली गई। गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी ने मार्के हक के शहादा की यादगार का संग बुनियाद भी रख दिया। लाहौर में गवर्नमेंट मुस्लिम हाई स्कूल नंबर 2 सिविल लाइन्स के तलबा की रैली। पाकिस्तान के खिलाफ जहारियत के बाद चीन की जानिब से भी भारत को बड़ा धचका। चीन ने भारत के ज़ेर तसल्लुत अरुणाचल प्रदेश को ज़िंगनान का नाम दे दिया। चीनी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि अपने इलाकों का नाम तब्दील करना चीन की खुद मुख्तारी के दायरे में आता है। ज़िंगनान तारीखी, जोग्राफियाई और इंतज़ामी एतबार से चीन का हिस्सा है। भारत ज़िंगनान को अरुणाचल प्रदेश का नाम देकर अपना हिस्सा करार देता है। चीन ज़िंगनान के सारे इलाके को जनूबी तिब्बत का इलाका तस्वुर करता है। दोनों ममालिक के दरमियान पहले ही कशीदगी पाई जाती है। पाकिस्तान की जीत, भारत की हार, दुनिया भी मान गई। बैनुल अक़वामी जरीदे दी डिप्लोमैट ने भी पाक भारत जंग में पाकिस्तान की ऑपरेशन हमने किया, जो जंग हमने लड़ी बुनियानुल मरसूस, जिस तरह पूरी अफवाज पाकिस्तान की जो सपोर्ट थी उसमें उन्होंने अपना हिस्सा डाला। मुझे इस कौम पर बहुत फ़ख्र है। आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। ये सिर्फ सरहदों की जंग नहीं थी, ये नज़रियात की जंग थी, ये जज्बों की जंग थी जिसमें पाकिस्तान ने सबको पिछाड़ दिया। अल्हम्दुलिल्लाह। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस ने कौम को मुत्तहिद किया। अल्लाह की मदद से बहादुर अफवाज ने दुश्मन को धूल चटाई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का ग्रीन ट्रैक्टर तकसीम करने की तकरीब से खिताब। कहा, अल्लाह की मदद कभी बदनीयतों पर नहीं आती। नफरत की सियासत ख़त्म हो चुकी, मुल्क तरक्की कर रहा है। आज दुनिया के अखबार और जरीदे पाकिस्तानी मईशत को मौजज़ा करार दे रहे हैं। मजीद कहा, किसानों को फ़ी एकड़ 5,000 रुपये सब्सिडी दी जा रही है। किसानों को अकेला नहीं छोड़ेंगे। पंजाब हुकूमत और किसानों के दरमियान दूरियां पैदा करने की नाकाम कोशिश की गई। मरियम नवाज ने बिजली के बिलों में मजीद कमी की नवीद भी सुना दी। चेयरमैन पीटीआई ने बानी और हुकूमत के दरमियान डील की खबरों को मुस्तरद कर दिया। बोले, बानी पीटीआई कभी डील नहीं करेंगे, मुज़ाकरात के लिए दरवाजे खुले रखेंगे। बानी से क्या बात हुई वो पार्टी का अंदरूनी मामला है। बानी ने अपने बच्चों या पार्टी को कभी नहीं कहा कि मेरे लिए डील की कोशिश करो। रियासती इदारों के खिलाफ सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडे का इल्ज़ाम। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने 5 मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए। मुकदमे में अहमद नूरानी, आदिल राजा, मोहित पीरज़ादा, मोहम्मद उमर और नज़ीर भट्ट शामिल। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के मुताबिक मुल्ज़िमान ने पाक भारत कशीदगी के दौरान झूठा और इश्तियाल अंगेज़ मवाद शेयर किया था। कौमी असम्बली इजलास में सखर ता हैदराबाद मोटरवे पर तवज्जो दिलाओ नोटिस। रहनुमा पीपल्स पार्टी आगा रफीउल्लाह का जज्बाती बयान। कहा कि जब तक बजट में सखर ता कराची मोटरवे के लिए पैसा न रखा जाए पीपल्स पार्टी वोट न दे। वज़ीर मुमलिकत बराए मनसूबाबंदी ने सैयद आगा रफीउल्लाह के कलमात को जज्बाती करार दे दिया। कहा कि ऐवान को यकीन दिला सूबे को PSDP में शामिल किया जाएगा। हुकूमत की बजट से मुताल्लिक IMF से मुशावरत। वज़ीर ख़जाना की ज़ेर सदारत मुआशी टीम के आलमी मालियाती इदारे से मुज़ाकरात। आइंदा माली साल का बजट खसारा 7,222 अरब रुपए रहने का इम्कान। सूबाई सरप्लस शामिल करके बजट खसारा 5,862 अरब रुपए हो जाएगा। GDP के 5.5% के बराबर बजट खसारे का तखमीना। वफाकी हुकूमत की आमदनी का तखमीना 19,111 अरब। आइंदा माली साल के अखराजात का तखमीना 17,553 अरब रुपए है। सबसे ज़्यादा अखराजात कर्जों पर सूद की अदायगी में होंगे। IMF से बजट मुज़ाकरात मई के तीसरे हफ्ते तक जारी रहेंगे। पाकिस्तान के ज़र मुबादला ज़खायर 15 अरब 61 करोड़ डॉलर से तजावज़ कर गए। स्टेट बैंक के ज़खायर 10 अरब 40 करोड़ डॉलर। स्टेट बैंक के मुताबिक कमर्शियल बैंकों के ज़खायर 5 अरब 21 करोड़ 7 लाख डॉलर से रिकॉर्ड। पाकिस्तान को IMF से 1 अरब 2 करोड़ 30 लाख डॉलर की किस्त भी मौसूल।
رقم 16 مئی کے ذخائر میں شامل کی جائے گی۔ معاشی ماہرین کہتے ہیں کہ زر مبادلہ کے ذخائر میں اضافے سے مالی استحکام کی امید ہے۔ کسی نے نوٹ پر کچھ لکھا تو نہیں چلے گا۔ اسٹیٹ بینک نے کرنسی نوٹ پر قلم سے کوئی بھی تحریر لکھنے پر پابندی لگا دی۔ 1 جولائی سے جس نوٹ پر قلم کی لکھائی موجود ہوگی وہ کرنسی نوٹ قابل قبول نہیں ہوگا۔ لکھائی والے تمام کرنسی نوٹوں کو 30 جون 2025 تک اسٹیٹ بینک میں جمع کرانے کی مہلت۔ کراچی ناردرن بائی پاس مویشی منڈی میں انگریز کی دھوم، بچڑے کے بال، آنکھوں اور ناخن سمیت ہر چیز سفید، نخرہ بھی آسمان پر۔ دودھ مکھن کے بغیر کوئی بھی چارہ کھانے سے انکاری، مالک نے قیمت بھی 50 لاکھ روپے رکھ دی۔